So hello friends. So in the previous part we have learned the introduction of the electrodynamics, I mean electricity and magnetism. Their relation was first found by the Worsted observation that was took in 1820. Then after two colleagues, namely Bio and Savart, found the equation how to find the magnetic field due to current carrying wire, and you obviously understood that that moving charges, that means the current moving charges produce magnetic field. That is the name of our chapter, and the equation in the vector form is dB mu naught by 4 pi idl cross r caret by r square. You have come to know what is called mu naught. It is just like a constant like epsilon naught, just like the permittivity epsilon naught. It is called the permittivity of vacuum. So mu naught is called the permeability of vacuum. The value you surely will remember it, 4 pi into 10 to minus 7 tesla meter per ampere. Okay, there are other possible units, but as I said earlier, we will learn it later. So this is the value of mu naught. How to find the magnetic field? Then it is ideal, means the current element. You have put your finger in the direction of ideal and turn toward r caret, and the thumb will indicate the downward direction, which is the direction of magnetic field. So furthermore, we imagined how the magnetic field will be look like. It will enter and it will make a full turn and come out from this end, and it will be in circular shape. Okay, then putting the value of r caret, which is r vector by r, we will come to this equation. Okay, here is r cube. If we find the magnitude of idl cross r caret, then it will be idl r sine theta by r cube. Eliminating r, we will come to this equation, and I told you that we will use this one, mu naught by 4 pi idl sine theta by r square. Okay, this one shows the magnetic field, how it looks like, how to find the magnetic field, and I told you the trick. The trick is another word called, the trick is called actually right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Okay, this rule is to find the magnetic field due to straight current carrying wire. Suppose this is the current carrying wire. We are very sure that magnetic field will be circular around this one, but in which direction? So you have to put your thumb in the direction of current, and the finger will curl about, or the rotate the finger about the wire, and this will be direction like this one. Finger will be go backward and come this way. This will be the direction of magnetic field. And obviously, the field will be always tangential. I mean, if you want to find the magnetic field here, then draw a tangent. This will be our magnetic field. Here this will be our magnetic field. This will be our magnetic field. Just like electric field, electric field will be tangent to any curve. We learned that. Okay, just like electric field, magnetic field will be tangential to any point that is drawn on the circle. Okay, so this will be called right hand thumb rule. Okay, so our next part is the important part, important theory. Very important theory is the next one. We should go for magnetic
magnetic field at a point on axis of circular loop. Okay, or simply magnetic field due to circular loop. Using Biot-Savart law, we can find magnetic field almost for every shape. Okay, but as you know, here is the dB. dB means what? The small magnetic field intensity. Okay, so to find the total magnetic field, obviously you have to integrate this equation. To find the magnetic field due to all the current carrying wire, you have to integrate the equation. તો એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવું પડે એટલે આખા વાયરને કારણે જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મળે છે એ આપણને ખબર પડે. ઓકે, તો ઇન્ટિગ્રેશન છે એની પ્રોસેસ થોડી ટીડિયસ છે. એટલે ઇન્ટિગ્રેશનમાં કેવું કે તમારે બધા નાના નાના સેગમેન્ટ્સ લેવા પડે કરંટ એલિમેન્ટ, અને પછી તમે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરી શકો. સો we will consider very few cases. The first case is circular loop, the current carrying wire due to circular loop. Okay, તો આની અંદર હું જે વસ્તુ પર ફોકસ કરવાનું કહું છું એના ઉપર ખાસ તમારે ફોકસ કરવાનું છે. એનું કારણ શું છે કે અહીંયા આગળ જે વેક્ટર મલ્ટિપ્લિકેશન છે એના અંદર ડિરેક્શન ઇમેજાઇન કરવી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એન્ડ સિન્સ વી આર લર્નિંગ ઓનલાઈન, it will be difficult for some of you, કારણ કે આમાં ઇમેજિનેશન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કઈ રીતે છે. રાઇટ હેન્ડ રૂલમાં એ ક્રોસ બી અને પછી અપવાર્ડ ડિરેક્શન એ બધું વિચારવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, તો ચલો આપણે જઈએ. થિયરી ઇઝી છે, આ 3 માર્ક્સની થિયરી છે. તો અહીંયા આગળ આપણે સર્ક્યુલર લૂપ લઈએ. માની લો this is a circular loop. Okay, and this side is onto us. આપણી બાજુ છે સાઈડ અને પેલી પાછળની સાઈડ છે, અને આ જે છે એની રેડિયસ, સર્ક્યુલર લૂપની રેડિયસ એ છે, અને આ એની એક્સિસ છે. ઓકે, તો આ જે એક્સિયલ લાઈન છે એની ઉપર આપણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરવું છે. એન્ડ કરંટ કેરિંગ સર્ક્યુલર લૂપ હોવું જોઈએ, મતલબ એની અંદર કરંટ તો ફ્લો થવો જોઈએ. જો કરંટ ફ્લો થાય તો જ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થાય. તો અહીંયા આગળ માની લો કે કરંટ જે છે આપણો એ આ ડિરેક્શનમાં ફ્લો થાય છે. અહીંયાથી આ રીતે આ ડિરેક્શનમાં કરંટ ફ્લો થાય છે. આર યુ ગેટિંગ ઇટ? આ રીતે કરંટ જે છે એ ફ્લો થાય છે. આ જે છે આપણને આ બાજુની સાઈડ છે અને પેલી બાજુની સાઈડ છે. આ રીતની રિંગ છે. એન્ડ વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એટ ધીસ પોઈન્ટ P. Okay, so I went to find a circular loop and I found this one. This is the tap rule. So our ring is like this one. Okay, in this scene, so this will be outer side, this will be inner side. Okay, so this will be outer side, this will be inner side, and this is our axial line. We want to find a magnetic field at point P. Okay, so this is exactly how the ring will be look like. Okay, and current is flowing in this direction. You can't say exactly in which direction, but if you look from this side, then it if you look from this side, it will look like flowing in counterclockwise or say anti-clockwise. Okay, so this is exactly how current is flowing in the circular loop. Okay, so we are going to use a Biot-Savart law. So there are few equations, but we will use this one. The magnetic field of small amount dB is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. Okay, so using Biot-Savart law, using this equation, we will find a magnetic field due to this circular loop.
And first thing is we will consider a small infinitesimal small line element. We called it a current element ideal. So take this is a small current element ideal. Okay, ideal. And due to this current element magnetic field we want to find at point P is at distance r, I mean the position vector of point P is r with respect to our current element. Okay, so in this scene our current element is here. Here is our current element like this one. Okay, so with respect to this current element the position vector of P is r vector. So the equation is dB is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. Okay, we considered ideal. Now we have taken the distance r, and suppose from the center O point P is at a distance x. This is the axial distance x. Okay, so first thing is how the magnetic field will be look like, or how the in which direction the magnetic field will be. તો અહીંયા આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કઈ ડિરેક્શનમાં હશે પહેલા ફાઇન્ડ કરવું છે. તો કઈ ડિરેક્શનમાં હશે? તો અહીંયા આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો મારે પહેલા જે ફિંગર છે એને આઈડીએલની ડિરેક્શનમાં રાખવાનું અને પછી આરની ડિરેક્શનમાં ટર્ન કરવાનું છે. ઓકે, તો આઈડીએલ છે ને કઈ ડિરેક્શનમાં છે? તમે કહેશો કે આ બાજુની ડિરેક્શન. એવું નથી, તમે આમાં જોશો ને તો ખબર પડશે. આઈડીએલ છે ને આ ડિરેક્શનમાં છે અહીંયા આગળ. ઓકે, તો ફિંગર્સ છે ને આઈડીએલની ડિરેક્શનમાં રાખવાના છે આ રીતે. ઓકે, અને પછી એની આરની ડિરેક્શનમાં ટર્ન કરવાનું છે. તો મારો થંબ આ રીતે રહેશે. આઈ થિંક ધીસ વિલ બી ધ ડિરેક્શન ઓફ આઈડીએલ. આઈડીએલ આ બાજુ છે. ઓકે, અને પછી આર જે છે અને આ બાજુ ટર્ન કરો એટલે આઈડીએલ આ બાજુ ટર્ન કરો તો આ બાજુ તમારો થંબ રહે. મતલબ કે તમારું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ ડિરેક્શનમાં હશે. ધીસ ઇઝ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ડીબી. ઓકે, હાઉ ઇઝ સો? ચલો આનું એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપો, કારણ કે મારે તમને ખાસ સમજાવવું પડશે કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ કઈ ડિરેક્શનમાં હશે. હિયર એ ક્રોસ બી કરો તો થંબ આ બાજુ રહે છે. તમે એક વસ્તુ ખાસ જુઓ કે આ જે એન કેરેટ એટલે કે તમારા ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશનની જે ડિરેક્શન છે એ હંમેશા તમારા પ્લેન છે ને એને પરપેન્ડિક્યુલર હોય. ઉપરની બાજુ કાં તો આમાં તમે બી ક્રોસ એ કરો તો અંદરની બાજુ. તો મતલબ તમારા ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશનની જે ડિરેક્શન છે ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર હોય. તમારું જે પ્લેન છે ને એ ક્રોસ બીનું પ્લેન, આ જે પ્લેન છે એને ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર હોય. ક્લિયર? કાં તો ઉપરની બાજુ કાં તો બી ક્રોસ એ કરો તો અંદરની બાજુ. આટલું તમને ખબર પડી ગઈ. તો અહીંયા આગળ આ જે છે એ આઈડીએલ આ રીતે છે. ઓકે, એક્ઝેક્ટલી. તો આ જે છે આઈડીએલ અને આ જે છે આર, એનું પ્લેન આ રીતે બને. એનું પ્લેન જે છે વેઇટ ચલો, તો આઈડીએલ અને આર એ જે છે ને એનું પ્લેન આ રીતે થાય. ઓકે, ધીસ વિલ બી ઇટ્સ પ્લેન આઈડીએલ અને આર. એને પરપેન્ડિક્યુલર આ ડિરેક્શનમાં તમારું જે છે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ થાય. ઓકે, તો સિમ્પલી આઈડીએલ ક્રોસ આર કરો તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ડીબી મેં બતાવી ડિરેક્શનમાં થશે. ક્લિયર? ઓકે, તો અહીંયા આગળ આપણે અહીંયા આગળ આ જે એંગલ છે આર કેરેટ અને આપણો જે રેડિયસ એ વચ્ચેનો એંગલ હું માની લો કે થીટા લઉં. ઓકે, તો આ જે એંગલ છે એ 9. ચલો અહીંયા આગળ હું પરપેન્ડિક્યુલર લાઈન ડ્રો કરું. ઓકે, અને બીજું કે આ જે છે અને આ બંને વચ્ચે 90 નો એંગલ હશે. ઓકે, તો આ જે એંગલ છે 90 માઇનસ થીટા એટલો થશે ટ્રાયંગલમાં. આ ટ્રાયંગલ જે છે એની અંદર આ 90 છે, અહીંયા આગળનો એંગલ થીટા, તો આ એંગલ 90 માઇનસ થીટા. ઓકે, આપણું જે પ્લેન હતું એને પરપેન્ડિક્યુલર ડિરેક્શનમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે. તો આ બાજુનો જે છે 90 તમે સબસ્ટ્રેક્ટ કરો ટોટલ 180 માંથી, તો તમારે આટલું યાદ રાખી દેવાનું સિમ્પલ. આ છે એંગલ થીટા થઈ જાય. ઓકે, અહીંયા એંગલ થીટા તો અહીંયા આગળનો એંગલ થીટા. યુ કેન ફાઇન્ડ ઇટ યોર સેલ્ફ વેરી ઇઝી. ઓકે,
સો જો અહીંયા આગળનો તમે એંગલ થીટા લો તો આ જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડનો વેક્ટર છે એનો આ બાજુનો જે કમ્પોનન્ટ છે એ થશે ડીબી કોસ થીટા. ઓકે, અને આ બાજુનો જે કમ્પોનન્ટ છે એ થશે ડીબી સાઇન થીટા. ચલો આ રીતેના બે કમ્પોનન્ટ થઈ જશે. તમારું જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એના બે કમ્પોનન્ટ થઈ જશે. ક્લિયર? ડન. ઓકે, હવે આ બાજુનો જે કરંટ એલિમેન્ટ છે ધેટ વી કન્સિડર ધીસ એટ ધીસ સાઇડ. ચલો આ બાજુ આવો તો કરંટ એલિમેન્ટ આ ડિરેક્શનમાં થાય, અંદરની બાજુ જતી ડિરેક્શનમાં થાય. મતલબ કે અહીંયા આગળનો કરંટ એલિમેન્ટ આ રીતે હતો, આમ ઉપર જાય, તો આ બાજુનો કરંટ એલિમેન્ટ આમ અંદર જાય. ઓકે, અંદરની ડિરેક્શનમાં કરંટ ફ્લો થાય આ બાજુ અંદર, તો આ રીતે અંદરની ડિરેક્શનમાં આઈડીએલ હુલો. ક્લિયર? તો ત્યાંથી પણ તમારું જે ડિસ્ટન્સ છે આ ડિસ્ટન્સ પોઈન્ટ પી સુધીનું એ પણ સેમ આનું આર હતું તો આનું ડિસ્ટન્સ પણ આર થશે. એટલે સેમ આનું જેટલું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થાય એવું ને એવું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અહીંયા પણ આ જે કરંટ એલિમેન્ટ છે એને કારણે અહીંયા નીચેના ભાગમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થાય ડીબી. ડ્યુ ટુ ધીસ કરંટ એલિમેન્ટ સેમ અમાઉન્ટ ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ વિલ બી પ્રોડ્યુસ્ડ હિયર. આ જે કરંટ એલિમેન્ટ છે એને કારણે પરપેન્ડિક્યુલર આ બાજુ, આ જે છે એને કારણે આ બાજુ, અને આનો પણ એંગલ અહીંયા કેટલો થશે? થીટા. સો એંગલ ઇઝ થીટા, ધેન ધ કમ્પોનન્ટ વિલ બી સેમ. આ જે ડીબી છે એનો આ બાજુનું કમ્પોનન્ટ અગેન શું થશે? ડીબી કોસ થીટા. ઓકે, અને આ બાજુનો કમ્પોનન્ટ થશે ડીબી સાઇન થીટા. ક્લિયર? તો અહીંયા આગળ જે આપણે કમ્પોનન્ટ કન્સિડર કર્યા તે કમ્પોનન્ટ ડીબી કોસ થીટા છે એ એક્સિયલ લાઇનમાં છે, આ બાજુ છે ડીબી કોસ થીટા, અને ડીબી સાઇન થીટા છે એ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં છે. તો શું થશે કે સાઇન components will eliminate each other. મતલબ કે અહીંયા આગળ સાઇન ડીબી સાઇન થીટા અને ડીબી સાઇન થીટા ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં છે તો એ બંને એકબીજાની ઇફેક્ટને ઇલિમિનેટ કરશે. તો હવે કયા કમ્પોનન્ટ ખાલી રહેશે? તો અહીંયા આગળ ડીબી સાઇન થીટા કમ્પોનન્ટ ના હોય તો ખાલી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ વિલ બી પ્રોડ્યુસ્ડ ઓનલી ડ્યુ ટુ ડીબી કોસ થીટા. તો ડીબી કોસ થીટા જે કમ્પોનન્ટ છે એને કારણે જ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થશે. ક્લિયર? ચલો તો અહીંયા આગળ આપણે જરા થીટા છે એની જગ્યાએ ચલો એક કામ કરો, આની જગ્યાએ માની લો કે થીટાની જગ્યાએ હું ફાઈ લખી દઉં, કારણ કે થીટા છે ને એને આપણે બીજી જગ્યાએ કન્સિડર કરીશું. તો અહીંયા ફાઈ ડીબી સાઇન ફાઈ કોસ ફાઈ સાઇન ફાઈ. ઓકે, તો અહીંયા આગળનો એંગલ છે ને મેં બદલી દીધો ફાઈ. કેમ? કારણ કે અહીંયા આગળ મને લાગે છે કે અહીંયા આગળ આપણે થીટાની જરૂર પડશે. તો આ એંગલ કયો હતો? ફાઈ. તો આ કમ્પોનન્ટ ડીબી કોસ ફાઈ, ડીબી કોસ ફાઈ, ડીબી સાઇન ફાઈ, ડીબી સાઇન ફાઈ, હિયર ઇઝ ફાઈ એન્ડ હિયર ઇઝ ફાઈ. ઓકે, ચલો હવે આ ઇક્વેશન છે એને યુઝ કરવાનો ટ્રાય કરીએ. તો ડીબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એકોર્ડિંગ ટુ બાયો સાવર્ટ લો, ડીબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ બાય 4 પાઈ. ઓકે, આઈડીએલ સાઇન થીટા. જુઓ અહીંયા આગળ થીટા છે. હવે આ જે થીટા છે એ કોના વચ્ચેનો એંગલ કહેવાય? તો મેં તમને સમજાવ્યું હતું એ વખતે કહ્યું હતું થીટા એંગલ શેના વચ્ચેનો? આઈડીએલ અને આર કેરેટ વચ્ચેનો હોય. થીટા એંગલ છે એ આપણે ભણતા હતા એ વખતે. થીટા એંગલ કોના વચ્ચેનો હોય? તો આઈડીએલ અને આર વચ્ચેનો હોય. ક્લિયર? તો એ એંગલ આપણા કેસમાં 90 ડિગ્રી છે, કારણ કે આઈડીએલ છે આ રીતે હોય, કરંટ એલિમેન્ટ છે આ રીતે હોય, અને આર આ બાજુ છે. તો અહીંયા આગળ મેં જે રિંગમાં સમજાવ્યું હતું ત્યાં આગળ આઈડીએલ છે આ બાજુ છે અને આર જે છે એની ડિરેક્શન આ બાજુ છે. તો બંને વચ્ચેનો એંગલ π/2 છે. તો સાઇન 90 આવું થશે બાય આર સ્ક્વેર. ઓકે, અહીંયા હું લખી દઉં આઈડીએલ પરપેન્ડિક્યુલર આર, આ બંને પરપેન્ડિક્યુલર છે એટલે થીટા છે એ 90 ડિગ્રી થશે. ચલો સાઇન 90 મીન્સ 1. સો ડીબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ બાય 4 પાઈ આઈડીએલ બાય આર સ્ક્વેર. our equation is reduced to mu naught by 4 pi IDL by r square. હવે ઈઝી થઈ ગયું, બરાબર? ચલો
હવે તમારે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અહીંયા ફાઇન્ડ કરવું હોય તો ખાલી કયા કમ્પોનન્ટનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું? તો તમે કહેશો કે ખાલી કોસ કમ્પોનન્ટ, બીકોઝ સાઇન કમ્પોનન્ટ આર ઇલિમિનેટેડ. તો મેગ્નેટિક field will be due to cosine components only. So total magnetic field is integration dB cos phi. આ રીતે કરવાનું રહેશે. ટોટલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન તો તમારે કરવાનું છે. ઓકે, કારણ કે અહીંયા તમે જે લાઇન એલિમેન્ટ લીધા એવા તો અહીંયા આગળ મિલિયન્સ લાઇન એલિમેન્ટ થાય, નાના નાના, બધાને કારણે અહીંયા મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરવાનું થાય. સો ધ ઇન્ટિગ્રેશન ઇઝ અનઅવોઇડેબલ. સો ધ ઇન્ટિગ્રેશન બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ડીબી કોસ ફાઈ. આ જે છે આપણા કમ્પોનન્ટ એનું આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે. ચલો ડીબીની વેલ્યુ કેટલી થાય? આ છે ડીબીની વેલ્યુ. ચલો મૂકી દો. તો મ્યુ નોટ બાય 4 પાઈ IDL બાય આર સ્ક્વેર એન્ડ કોસ ફાઈ. કોસ ફાઈની વેલ્યુ છે ને એ પણ ઓબ્ટેન કરી શકાય. હાઉ સો? તો અહીંયા આગળ આ ટ્રાયંગલ છે ને, જુઓ, ચલો અહીંયા આગળનો આ ટ્રાયંગલ છે એની વેલ્યુ કેટલી? એ છે. આ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? સો હાઇપોટેનિયસ આર છે. ચલો આ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? એક્સ છે. અહીંયા આગળનો એંગલ ફાઈ છે. ક્લિયર? તો કોસ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એડજેસન્ટ સાઇડ એ બાય હાઇપોટેનિયસ આર. ચલો તો અહીંયા આગળ કોસ ફાઈની જગ્યાએ શું વેલ્યુ મૂકવાની થશે? એ બાય આર. ઓકે, તો અહીંયા હું લખી દઉં કોસ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ બાય આર. ઓકે, ચલો તો નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ આપણે આની અંદર જે કોન્સ્ટન્ટ છે, પુટ ધેમ આઉટસાઇડ ધ ઇન્ટિગ્રેશન. સો મ્યુ નોટ બાય 4 પાઈ, they are constant. I current will always be constant. The steady current is considered here by r square and r together, r cube. Okay, the radius also, so the distance of the point is constant, and a is the radius is constant. So only you have to take the integration dl. સો ધ ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રેશન ડીએલ લેવાનું છે. મતલબ કે આ ડીએલ જે છે ભેગા કરો તો ટોટલ સર્ક્યુમ્ફેરન્સ થઈ જાય. તો આનું ઇન્ટિગ્રેશન ડીએલ એટલે સર્ક્યુમ્ફેરન્સ. આ જે સર્ક્યુલર લૂપ છે એનું સર્ક્યુમ્ફેરન્સ એટલે શું કહેશો? 2 પાઈ આર, બટ નોટ 2 પાઈ આર, 2 પાઈ એ, બીકોઝ રેડિયસ ઇઝ એ. સો મ્યુ નોટ બાય 4 પાઈ IA by r cube, and the integration of dl is 2 pi a, radius is a. Okay, so pi will gets cancelled here, 2. So mu naught I a square by 2r cube. અહીંયા સુધી આવે આપણે mu naught I a and a together is square by 2r cube. There is also something we can make out of r. ચલો r છે ને એને હાઇપોટેનિયસ કહેવાય. r છે એના માટે આવું લખાય r is equal to, ચલો r square is equal to a square plus x square in right angle triangle. So r is equal to a square plus x square raised to half under root a square plus x square લખવાનું થાય. એટલે ચલો તો r છે એની જગ્યાએ અહીંયા આપણે r ક્યુબ લખવાનું છે. અહીંયા તો આપણે r ક્યુબ લખવાનું છે. તો તમારે જો r ક્યુબ લેવો હોય તો શું લખાય? અહીંયા a square plus x square, અહીંયા આગળ ક્યુબ કરો તો 3/2. ઓકે, તો અહીંયા આગળ વેલ્યુ મૂકવા જઈએ આપણે તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ I a square by 2, અને અહીંયા r ક્યુબ જે છે એની જગ્યાએ શું લખવાનું કીધું મેં? તો તમને કહ્યું કે a square plus x square raised to 3/2, and this is the equation of magnetic field. This is kind of lengthy equation you find here.
So let's reduce for the central point. Okay, so let's say magnetic field at the center of loop. ચલો તો આ જે છે ને એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમારે ઓલવેઝ સેન્ટર આગળ છે ને એને જ કન્સિડર કરવાનું છે. માર્ક માય વર્ડ. ઓકે, ધીસ વન ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો કન્સિડર ધ પોઈન્ટ P ઇઝ લાઈંગ ઓવર ધ સેન્ટર. તો કઈ ડિસ્ટન્સ 0 થઈ જશે? x ડિસ્ટન્સ 0 થઈ જશે કારણ કે પોઈન્ટ P અહીંયા આવી જશે. તો x છે એને 0 લઈ લો તમે. તો in above equation x will be 0. so અહીંયા x 0 લઈ લો તો b is equal to mu naught I a square by 2 a square raised to 3 by 2. 2 gets cancelled, 1a gets cancelled, then b is equal to mu naught I a gets cancelled. Okay, 1a, so mu naught I a by 2. Okay, mu naught I a by 2. So here is a little mistake. a cube છે અહીંયા આગળ a square છે અને અહીંયા a cube છે. so here is a cube and a square gets cancelled and the remaining a will be here. so the equation b is equal to mu naught I by 2a. this is the equation, mu naught I by 2a. okay, so this is the equation at the magnetic field at the center of the circular ring. now if loop has n turns, meaning what કે લૂપ છે ને એના n ટર્ન હોય, 1 2 3 4 5 એવા n ટર્ન્સ હોય ટોટલ. તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ n ટાઈમ્સ થઈ જશે. ઓકે, સો ઇક્વેશન b is equal to mu naught ni by 2a. we have to simply multiply with the n. so the equation will be mu naught ni by 2a. okay, we are habituated to write b naught here because it is the magnetic field at the center. so we can simply just write there. તો આ જે છે એ થિયરીને ફરીથી એકવાર હું સમજાવી દઉં એટલે બધાને ખ્યાલ આવી જાય. ચલો તો again, ચલો, this is a circular loop. okay, this will be our outer side and this will be inner side. this is the center and the radius is a. okay, and this is axial line. we want to find magnetic field at point P. current is flowing in this direction. okay, the point P is lying at the distance x from the center. the current element is called ideal. the position vector with respect to current element is say r caret. the distance is in other word r. the angle is say phi. okay, so the magnetic field due to ideal will be in this direction. okay, perpendicular to r caret. how so? ideal cross r caret. so this direction ideal છે i direction માં છે અને r છે આ direction માં છે. ideal cross r in this direction. okay, so here is the phi angle. the component will be dB cos phi here and dB sin phi will be here. okay, similarly you can find ideal current element exactly opposite to this one, and due to this current element the magnetic field will be in this direction dB, the same amount. okay, the angle phi will be here.
So dB cos phi component will be again in the axial direction, and this will be dB sin phi component. Okay. Furthermore, using equation dB, using the Biot-Savart law, dB is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. Okay, but theta is equal to 90 degree. થીટા એટલે કયો? તો આઈડીએલ છે એ અને આર છે એ બંને વચ્ચેનો એંગલ 90 ડિગ્રી છે. તો ડીબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ બાય 4 પાઈ આઈડીએલ સાઇન 90 વિલ બી 1 બાય આર સ્ક્વેર. એટલે ઇક્વેશન રિડ્યુસ થઈ જશે. પછી તમે લખશો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ કોસાઇન કોમ્પોનેન્ટ્સ, કારણ કે સાઇન કમ્પોનન્ટ છે એલિમિનેટ થઈ જશે. તો બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ખાલી શું કરવાનું? ડીબી કોસ ફાઈ કમ્પોનન્ટનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું. ઓકે, ડીબી કોસ ફાઈનું તમે ઇન્ટિગ્રેશન કરો તો બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીબીની વેલ્યુ છે આ મૂકી દેશો મ્યુ નોટ બાય 4 પાઈ આઈ ડીએલ બાય આર સ્ક્વેર, અને કોસ ફાઈ જે છે એની જગ્યાએ તમે જરા આ ટ્રાયંગલમાં જોશો તો એડજસેન્ટ બાય હાઇપોટેન્યુસ, એટલે આ રીતે થશે. ઓકે, ટેકિંગ કોન્સ્ટન્ટ આઉટ મ્યુ નોટ બાય 4 પાઈ આઈ એ બાય આર ક્યુબ વિલ બી કોન્સ્ટન્ટ. ટેક ધી ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ આઈડીએલ. આઈડીએલનું ઇન્ટિગ્રેશન શું થશે? ધ સર્ક્યુમ્ફેરન્સ ઓફ ધી સર્ક્યુલર લિંક. સો બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ બાય 4 પાઈ આઈ એ બાય આર સ્ક્વેર, એવું હતું નહીં, આઈ એ બાય આર ક્યુબ હતું, સોરી, આઈ એ બાય આર ક્યુબ અને પેલાનો સર્ક્યુમ્ફેરન્સ 2 પાઈ એ, એન્ડ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ બાય 4 પાઈ આઈ એ સ્ક્વેર. 2 પાઈ છે ને કેન્સલ કરી દઈએ. ઓકે, પાઈ છે ને કેન્સલ કરી દો, 2 છે ને કેન્સલ કરી દો, 2. સો બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ આઈ એ સ્ક્વેર બાય 2 આર ક્યુબ. ઓકે, બટ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ? એ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર રેઝ ટુ હાફ, સિન્સ ઇટ ઇઝ ધ હાઇપોટેનિયસ. એની વેલ્યુ છે આર ક્યુબમાં મૂકો તો બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ આઈ એ સ્ક્વેર બાય 2 a square plus x square is to 3/2, that is the power 3, cube 3. ચલો, તો ક્યુબ છે 3 છે પાવર, એટલે આપણે એ લખવાનું થશે this is the equation what have been asked, but the magnetic field at the center, તો એના માટે x બરાબર કેટલા લેવાના? 0. તો મ્યુ નોટ આઈ એ સ્ક્વેર બાય 2, આની જગ્યાએ તમે 0 લો તો આ સ્ક્વેર નીકળી જશે, તો એક ક્યુબ રહેશે ને અહીંયા, એક ક્યુબ અગેન એ અહીંયા કેન્સલ થઈ જશે. તો બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ આઈ બાય 2a. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇક્વેશન ફોર ધ n loops. b is equal to mu naught ni by 2a. So this is the required equation. So I think for today this theory will be enough, because this surely requires some exercise, some practice. So I put it here. ચલો, તો આપણે નેક્સ્ટ થિયરી છે કાલે જોઈશું. નેક્સ્ટ થિયરીમાં હવે સર્ક્યુલર લૂપ જે છે એનાથી આગળ આપણે જઈશું, અને આગળ ફોર્સ ને વગેરે હજી તો આગળ જોવાનું છે. એમ્પિયર સર્કિટલ લો કાલે જોઈશું. ચલો, તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ.